салом бинандагони арҷманд, имрӯз душанбе 15 август аст. дар ин нашри барномаи ахбори озодӣ охирин таҳаввулоти Тоҷикистону ҷаҳонро пешниҳоди шумо мекунем. ва ҳоло сархати барнома. сафири Афғонистон дар Тоҷикистон 15 августи соли 2021-ро рӯзи сиёҳе дар таърихи муосири Афғонистон номид. муҷассамаи дучарха ба ёди қурбониёни ҳамлаи террористии Доиш дар Тоҷикистон нопадид шудааст. мақомот мавзӯъро шарҳ намедиҳанд. дар душанбе маросими видо бо собиқ вазири фарҳанг Нуртабаров баргузор шуд. драматург ва нависандаи тоҷик дар зодгоҳа шаҳри ваҳдат ба хок супурда шуд. як шахси фарҳангӣ, як шахси эҷодкор, як шахси доно ва тавоно буд. аз замони дубора ба дасти Толибон гузаштани қудрат дар Афғонистон имрӯз 15 август як сол пур шуд. сафири ҳукумати пешини Афғонистон дар Тоҷикистон ки имрӯз дар як нишасти хабарӣ ба мушкилоти ҷомеаи Афғонистон муроҷиат кард, ҳамзамон аз сарнавишти ҳамватанонаш ёдовар шуд ки дар Тоҷикистон сарпаноҳ ёфтанд. сарфинози Рӯҳуллоҳ ва Нигораи Фазлиддин гузориш медиҳанд. дар ин тавтия Афғонистонро зебора дар гираб Толибон қарор доданд. сафири ҳукумати пешини Афғонистон дар Тоҷикистон дар як нишасти хабарӣ дар душанбе 15 августро рӯзи сиёҳе дар таърихи муосири Афғонистон унвон кард. Муҳаммад Зоҳир Ақбар дар суҳбат бо хабарнигорон аз кишвари Тоҷикистон изҳори миннатдорӣ кард ва гуфт мардуми тоҷик дар рӯзҳои сахту душвор дасти мардуми Афғонистонро раҳо накарданд. сафир дар суқути давлати исломии Афғонистон Ашраф Ғанӣ президенти фирории Афғонистонро муқассир донист. ин дар ҳолест ки Ашраф Ғанӣ амалкарди худро дуруст ва илоҷе барои пешгирӣ аз ҷангу харобиҳо меномад ва ҳукумати Толибон мегӯяд дар кишвар сулҳу амниятро ҷорӣ кард. аммо Муҳаммад Зоҳир Ақбар мегӯяд вазъи иқтисодии кишвари Афғонистон бо сабаби риоя нашудани қонун бо мушкили ҷиддӣ мувоҷиҳ аст. ӯ аз маҳдудиятҳо дар кору таҳсили занон дар ин кишвар изҳори нигаронӣ кард ва гуфт занон ки нисфе аз аҳолии Афғонистонро ташкил медиҳанд ҳоло дар зиндони хонагӣ ҳастанд. زنانی که در تجارت سهیم بودند، در پارلمان سهیم بودند، در وزارت ها سهیم بودند، در رسانه ها سهیم بودند، با تأسف که همه‌شان کار خود را از دست دادند. طالبان баъди расидан ба қудрат ҳукумати худро эълон ва кори занону таҳсили духтарони аз синфи 6 болоро манъ карданд. афғонистониёни муқими Тоҷикистон Толибонро барои манъи таҳсили духтарон танқид ва маҳкум мекунанд. Зайнаби Ҳумо, яке аз занҳои фаъоли Афғонистон, гуфт мухолифи дарсхонии занону ҷавонон ба мактабҳои толибонӣ аст. و بر خواهرای ما میخواهیم بگویم که جان خود در خطر نندازند، متوجه حفظ و سلامتی خود باشند، چون طالبان به ثبوت رساندن که یک گروه جنایتکار هستند. ما امیال خواهران را داریم که در زندانهای افغانستان شکنجه میشن، تحت تجاوز طالبان قرار گرفتن. ما دوست نداریم که یک تار موی خواهرای خود ببینیم که خدای نخواسته در معرض خطر قرار بگیره و حتی اینا روبرو شوند با یک گروه متحجری که متاسفانه هیچ بویی از انسانیت نمیبره. бар асоси қонунҳои ҳукумати Толибон ҳамчунин занон бояд чеҳраи худро комилан пӯшонанд ва бе ҳамроҳии мард ҳаққи ба хиёбон баромадан надоранд. ҳукумати Толибонро то кунун ҳеҷ кишвари дунё ба расмият нашинохтааст. шарти ҷомеаи ҷаҳонӣ аз Толибон ин аст ки ҳукумати фарогир ташкил кунанд ва ба занону духтарон иҷозаи кору таҳсил бидиҳанд. аммо сарони ҷунбиши Толибон мегӯянд онҳо дар масири дуруст ҳаракат доранд, вале фишори байнулмилалӣ ва эътироф нашуданашон ҳамчун ҳукумати Афғонистон барои кишварашон мушкилот пеш овардааст. ва бо гузашти як сол аз бозгашти Толибон ба сари қудрат дар Афғонистон ва суқути Кобул, суоли аслӣ ҳамоно беҷавоб боқӣ мондааст. як сол пеш чӣ воқеа рух дод ё чаро ин тавр шуд? се ширкатдори калидии ҳодисаҳои Афғонистон, Залмай Халилзод, намояндаи вижаи Амрико, Забеҳулло Муҷоҳид, сухангӯи Толибон ва президенти фирорӣ Ашраф Ғанӣ дар ин бора назарҳои гуногун доранд. Зарангези Наврӯзшоҳ гузориш медиҳад. соли пеш дар ин шабу рӯз Толибон пайи ҳам чандин вилояти Афғонистонро тасарруф карданд. мардуми ҳаросон дар Кобул ба хиёбонҳо рехта буданд ва ҷойи амн меҷустанд. артиши Афғонистон аз ҳам пошида буд, вале мақомоти Амрико ва ҳукумати Афғонистон ҳанӯз ба созиш ва гуфтушунид умед доштанд. موافقه شد که یک هیئت عالی رتبه از طرف
افغانستان، حکومت افغانستان به شمول رئیس جمهور سابق آقای کرزی، دکتر عبدالله بیاین به دوحه که در روز 14 و 15 آگوست سال گذشته روش موافقه شده بود که بیاین به دوحه و سر یک حکومت که در او عناصر دو طرف جا داشته باشند و یک انتقال از این حکومت او وقت حکومت دکتر اشرف غنی به حکومت نو در مقابل یک تعداد زیاد مردم محترم افغانستان به شمول ممکن جامعه بین‌المللی انتقال صورت بگیره. اما وضع هر لحظه تغییر می‌یافت. با تصرف شدن منطقه‌های مهم افغانستان وضع در این کشور پیچیده‌تر شد. اشرف غنی که آن زمان پرزیدنت این کشور بود در مراجعه تلویزیونی گفت و شنید ادامه دارد. اما برابر رسیدن اولین خبرها درباره وارد شدن طالبان به شهر، مردم راه فرودگاه را پیش گرفتند. همه می‌خواست فرار کند. 24 اسد بود، ولی بعد از نصف روز ما آگاه شدیم که در شهر کابل چور و غارت و گپا آغاز شده و همچنان زندان‌ها از هم شکست و بعضی از افراد نامطلوب اسلحه را به دست آوردن و زندگی مردم در خطر قرار گرفته. عزت و آبروی مردم، همچنان مسئولیت بانک‌ها و دکان‌ها در خطر افتاده. بعد از نصف روز ما فیصله کردیم که ناگزیر باید داخلش کابل شویم. بعد از نصف روز 15 آگوست اشرف غنی با چرخبال از شهر فرار کرد. ای که چرا دکتر اشرف غنی رفت به جایی که موافقه را عملی بکنه هیئت بیاید، این یک سوال است که متوجه از اوناست. باز هم میگن که ممکن احساس خطر داشته برای خود. ولی ضمن مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی روز 10 آگوست امسال، اشرف غنی برعکس زلمه خلیلزاد و دیگر مقامات آمریکایی را برای امضای سازش با طالبان عیبدار کرد. منظور او سازشنامه ماه فوریه سال 2020 بود که در آن آمریکا با طالبان برای بیرون بردن نیروهای آمریکایی از کابل سازش کرده بودند. به این ترتیب با گذشت یک سال از تصرف کابل و آمدن طالبان، همان سوالهای زیادی درباره حادثه‌های افغانستان بی جوابند. چهار سال بعدی در تاجیکستان گذاشته شدن مجسمه به یاد سیاحان خارجی قربانی حمله گروه دولت اسلامی مدت است که آن ناپدید شده است. در حادثه های 29 ایول سال 2018 گروه شهروندان تاجیکستان که آنها را بعداً هواخواه و اعضای گروه تروریستی داعش نامیدند، به دوچرخه‌ران‌های خارجی حمله کرده 4 نفر را به قتل رسانیدند. 2 ماه بعد حمله که آن را جامعه جهانی محکوم کرد، با شرکت دیپلمات‌های خارجی در مکان حادثه دهه سیبستان ناحیه دنقره مجسمه رمزی دوچرخه با گل و گلدسته ها گذاشته شد. محمودجان رحمتزاده تلاش کرد سرنوشت مجسمه را معلوم کند. خبرهای آنکه یادگاری گرامی داشت خاطره سیاحان خارجی قربانیان حمله تروریستی از اینجا برداشته شده است تصدیق خود را یافتند. از آن لوحه یادگار و دوچرخه حالا همین یک گلدسته مانده است. در حکومت ولایت ختلان، ناحیه دنقره و ریاست کارهای داخلی ولایت کسی حاضر نشد سبب ناپدید شدن یادگاری و دوچرخه را شهر دهد. ماه سپتامبر سال 2018 در جای قتل سیاحان خارجی که از سوی چند افراطی صورت گرفته بود، از سوی کمیته رشد سیاحی و در یکجایگی با سفارت امریکا یک نشان و دوچرخه نصب کرده شده بود. این نشان و دوچرخه در سیبستان ناحیه دنقره دیده نمی شود. تا کنون حکومت ناحیه دنقره هم شرح ندادند که این نشان و دوچرخه کجا شده است. یادگاری اکنون گم شده همچون اظهار اندوه از مرگ فاجعه‌ای سیاحان خارجی که روز 29 ایول سال 2018 در سیبستان دنقره رخ داد قامت کشیده بود. در آن حمله 4 سیاح خارجی کشته شدند. اول ماشین آنها را پخش کرد و سپس از ماشین افراد بیرون آمده با کارت و تبر به سیاحان زخمی حمله کردند. این خبر و مخصوصا از طرف گروه دهشت افکن دولت اسلامی به ذمه گرفته شدن مسئولیت حمله تاجیکستان را در سرخط رسانه‌های جهان قرار داده بود.
14 نفر همچون عامل این حمله بازداشت و محکوم شدند. 3 تن دیگر هنگام بازداشت به هلاکت رسیدند. ماه سپتامبر همان سال کمیته رشد سیاحی تاجیکستان مجسمه دوچرخه را در این مکان گذاشت. مسئولین کمیته آن وقت گفتند این کار رمز احترام و عرض تسلیت به عائله قربانیان است. در زمان گذاشتن مجسمه دوچرخه ده‌ها دوچرخه‌ران از دوشنبه تا به این مکان آمده بودند. آن وقت این یادگاری گلباران شده بود. اکنون آن دیگر وجود ندارد. در حالی که مقامات دولتی از شرح مسئله خودداری میکنند، تخمین و گمان‌های صدا می‌دهد که آیا تندروان این لوحه را نابود کرده اند یا کسان دوچرخه رمزی را از اینجا دزدیده اند. ضمناً بینندگان عزیز، اگر شما درباره سرنوشت مجسمه دوچرخه و یا مکان نگهداری آن آگاه باشید، بر رادیوی آزادی نویسید و ما این موضوع را پیگیری میکنیم. امروز در تاجیکستان ادیب معروف و خادم دولتی نور تبارف را به خاک سپردند. سابق وزیر فرهنگ و سردبیر روزنامه اساسی تاجیکستان یکی از فعالان حرکت‌های دموکراتی پایان سال‌های 1980 بود و به حیث ادیب و دراماتورگ هم تلاش کرده است از مشکلات جامعه بگوید. سرنوشت او نیز به نقل هممسلکانش آسان و هموار نبود. از جمع آمده ویدیو با نور تبارف همکاران ما برات یوسفی و علیشیر ظریفی گزارش می‌دهند. جنازه نور تبارف وزیر پیشین فرهنگ تاجیکستان در مسجد جامع سری آسیای دوشنبه برگزار شد. او شب گذشته در سن 81 سالگی درگذشت. نور تبارف سالها همچون روزنامه‌نگار و درامانویس و خادم سیاسی و فرهنگی کار کرد. سالهای اخیر بازنشسته بود. نور محمد تبارف با آن گروه جوانان تاجیک داخل می شوند که زمانی به عرصه فرهنگ آمدن آنها را ما زمان طلایی نسلی نوی تاجیک حساب میکنیم. جوانهای اول سالهای 60. نام نور تبارف سال 90 در حادثه های موسوم به بهمن ماه خونین در برابر بوری کریموف مذهبشو محبتشویف هم پیوند داده می شود. اما بارها آنها اظهار داشتند که میخواستند برای رفع بحران آن وقت پیش آمده کمک کنند. او که نامش در حادثه های بهمن ماه خونین گره خورده بود، بعد از 30 سال در یک مصاحبه اختصاصی با رادیوی آزادی چنین گفته بود: طلبات زمان ایام بود که به هر حال همه تقدیر انسان به حزب وابستگی داشت. از نور تبارف همچون یک نفر سختگیر و تشبثکار نام میبرند که محض در دوره وزیری او جشنواره تئاتری پرستو و نوروز به میان آمد که به واسطه در آن سهم داشت. فعالیت کاری نور تبارف در دو سمت روانه شده بود. یکی سیاست که رهبر شعبه فرهنگ حزب کمونیستی وقت وزیر فرهنگ و وکیل شورای عالی تاجیکستان را به عهده داشت و دیگر فعالیت ایجادی. در سمت فعالیت ایجادی نور تبارف همچون روزنامه‌نگار، نویسنده و دراماتورگ کارهای زیادی را انجام داد. در وقت وزیر حمید بعد نسبت حرکت میکردن که حس افتخار ملی و اثرهایی که به صحنه گذاشته شد، اثرهایی که به تئاتر، به کینوفیلم و به چیزا داده میشد، در رو حس افتخار ملی مدینه قدیمه تاجیکان، روی حیات مردم تاجیک رو نشان دادنش همین کوشش میکردن. خیلی نور تبارف فعالیت ژورنالیستی خود را در روزنامه کمسمول تاجیکستان آغاز کرده، بعداً به حیث خبرنگار مخصوص کمسمولسکیا پراودا در تاجیکستان نوید بازرگان سرمحرر مجله پامیر کار کرده است. محققان اوج فعالیت خبرنگاری نور تبارف را هنگام کار در روزنامه تاجیکستانی سویتی می‌دانند. او مؤلف چندین مجموعه حکایه و نمایشنامه و آچرک و مقاله ها از جمله واگن آخرین، ترس، پیام زردشت، سرابها، شکست تشنگی، چشمان برادر قیامتی و در چارسو است. و بینندگان عزیز، اخبار و ویدیوی بیشتر از این را در سامانه رادیوی آزادی و شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، در صحیفه آزادی ویدیو، فیسبوک، ادناکلاسنیکی و توییتر پیدا کنید. تا صبح فردا، خدا حافظ شما.